आपण माने जानिथिबे दीर्घ 600 वर्ष तले महापुरुष माने तालपत्र पोथी रे पुराण ठार आरंभ करी भागवत गीता एवं विभिन्न प्रकार रामायण एमती लिखिथिले किंतु एबे विलुप्त प्राय किंतु कटक जिला महांगा ब्लॉक उषुमा पंचायत उषुमा पाटना ग्रामर अमिय प्रसाद महापात्र जने अन्य प्रतिभा कहले अत्युक्ति होनी कारण से तांको लेखनी मुनरे एबे भी तालपत्र संग्रह करी विभिन्न प्रकार पुराण पोथी ठार आरंभ करी जो पुराणा बारे 500-600 वर्ष पूर्व जो महापुरुष मान लिखिथिले सही बही मध्य अछि ताकू आनी संग्रह करिकी तालपत्र मध्य संग्रह करिकी निज पुनरुद्धार करिया पय प्रचेष्टा जारी रखिचंती एवं गत जो कार्तिक पूर्णिमा गला भागवत मेलन होतला प्राय 27 खंड पोथी लिखिथिले एवं सेठी जो गादीश्वर माने थिले तांकू मध्य खंडे खंडे कर देइथिले भागवत मेलन जतले भागवत पाठ सरथिला से समय देइथिले तो ए कथा नै के बे चर्चा रे माने विषय पाल्टी जे महांगा अंचल रे कारण जे जते बेले विलुप्त होई जाउची जो तालपत्र लेखनी एबे सी माने उज्जीवित करछन बा ताको पुनरुद्धार करछन एटा होची एक काठीकर पाठ कहले अत्युक्ति होनी कारण ए जो तालपत्र लेखा से केवल ओडिया नुह तांकर संस्कृत हिंदी विभिन्न प्रकार भाषा लेखाई ताकू मध्य निजे पढ़ी ताकू पुणी पुनरुद्धार करिया पई तालपत्र जो आनी संग्रह करी ताकू लेखुचंती एटा निश्चित भागे एक काठीकर पाठ तांक सहित सीधा आलोचना करिया आपन स्वागत जने हम चैनल माध्यम रे कोन कहिबे ए जो प्रयास टी जारी रखिचंती एटी काहे कि आपन मुंड भितर एभली माने गोटा पसिला जो पंचसखा महापुरुष हुअंतु कि जेते सब साधु सन्थ थिले से माने निज लेखनी मुनरे तालपत्र संग्रह करी तालपत्र को पाग करी ताकू विभिन्न पुराण शास्त्र ग्रंथ इत्यादि मालिका सहित लेखिकी रखिथिले 600-700 वर्ष तले सेगुड़ा वर्तमान तार रक्षणाबेक्षण अभाव नष्ट प्राय विलुप्त प्राय तेणु ताकू पुनर्जीवित पुनरुद्धार करने मोर एटा प्रयास मु चाहे तार पुनरुद्धार हेउ पुणी जो महापुरुष माने माटी तले पोती हो जाउचंदी तांकर निज स्वहस्त लिखित ग्रंथ नष्ट हो जाउची ताकू पुनरुद्धार करा दियो पुनरुज्जीवित हेबे से महापुरुष माने पुनराय किछि दिन आम पाखरे आम हृदय रे मन भीतर ठाकुर घरे से पोती पूजा पाइले मध्य तांकर लेखा पुनराय जीवित रहिबो आगामी पीढ़ी पाई एही संदेश जे पुराना पोथीर सुरक्षा ताकू ठीक भाव संग्रह करी तार जत्न नहीं रक्षा करंतु एवं जदि पारुचंती ये जो कला लेखनी चलेबार कला लुप्त हो जाउची आम ओडिसा रे ताकू पुनर्जीवित करबा पे आमे गोटे प्रयास जारी रखिछि मो जीवन काल भितरे मु 50 वर्ष एज भितरे मु वर्तमान 60-70 खंड पोथी लिखि सारलिणी आउ वर्तमान श्री हरिवंश अच्युतानंद गुरुत 7 खंडिया हरिवंश लिखिबा पाई पत्र संग्रह चली सब पोथी आपण माने देखुचंती विभिन्न ग्रंथ रामचरित मानस ठारू आरंभ करी भागवत गीता गरुड़ पुराण ब्रह्म पुराण इत्यादि जेते पुराण रहिले सबु पुराण गुड़िकर पुनरुद्धार करबा पई एटा मोर गोटा प्रयास। अच्छा आमे जदि कहिबा कि आपण जो ए जो लेखनी साहाय्य रे लिखुचंती एबे ए सब तो माने निर्माण को जगह करा होती एबे तो कोउडी मिलिबा कष्टकर बोध हुए तथापि आपण संग्रह करी लिखुचंती एवं आमे देखुचे बहु पुराना माने जो पेपर धरिले भी छिड़ी जाउ जो पुस्तक सी आपण पाखरे एबे भी गचित अछि प्राय 50-100 रु ऊर्ध्व हबो सेठी मध्य आलमीरा रे जो करछन काठर आलमीरा सेठी रे मध्य प्राय 500 रु ऊर्ध्व हबो पुस्तक रहिछि पुराना पुस्तक ई सब संग्रह करिया पई आगुरु केबे प्रचेष्टा थिला ना आगुरु पूर्व थिला ना केबे केते दिन लागिले मोर तो पिला बेलु हम घरे बहुत पुस्तक थिला भागवत गोसाई महापुरुष हम घरे अछंती से बापा को 7 पुरुष है से आम घर पूजा पाउचंती से पोथी गुड़ा कालक्रम जो नष्ट हो गला मु चेष्टा कली केमिति पुनरुद्धार करी बहुत बही संग्रह करिछि जो माने फोपाड़ी दियंती पुराना बही भाबिकिरी मु संग्रह करके आनी देखे सेटा एक्चुअली को पुराण कौन शास्त्र गीता कि भागवत केमिति लिखा होइछि ताकू ओडिया अनुवाद किए करिसंती से सब संग्रह करी मु रखिछि आ सेगुडा को पुनरुद्धार करिया पई मु तालपत्र माध्यम रे लिखिबार उद्देश्य यार लाइफ टाइम 700 वर्ष रु ऊर्ध्व कि 1000 वर्ष किंतु साधारण पुस्तकर लाइफ टाइम 100 वर्ष भीतर नष्ट हो जिवो किंतु तालपत्र जदि ठीक भाव बागल लॉन्ग लास्टिंग तार लाइफ टाइम अधिका से उद्देश्य नहीं मु वर्तमान से पुराण शास्त्र केमिति पुनरुद्धार हेई परिबो माटी तळे पोती होइतिबा
ପୋତି ହେଇ ଯାଉଥିବା ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କେମିତି କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆଗେଇ ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ଏବେକାର ନୂଆ ନା ଏବେକାର ସବୁ ନୂଆ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି ତାକୁ ତାଳପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ଯୋଉମାନେ ଗଛ କାଟନ୍ତି ତାଳ ଗଛରେ ଚଢି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୟାସଟି? ଇଏ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ। ଧୀରେ 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 ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯଦି କହିବା କି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଥି ପାଇଁ ତାଳପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି, ତାଳପତ୍ର ମାନେ କୋଉଠି କଣ ତାଳପତ୍ର କେତେ ଦିନ ଲାଗେ କଣ? ତାଳପତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଗଛ କାଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଞ୍ଜ ତାଳପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ 15 ଦିନ ପାଣିରେ କଷ କରି ପୁଣି ଆଣି ତାକୁ ସ୍କେଲ ପକେଇ ତାର ଅନ୍ତି ମଡୁଆ କାଢି। ମାନେ ବୁଝିଗଲାଣି ସ୍କେଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁହାର ସ୍କେଲ ବା କାଠର ସ୍କେଲ ଯେତିକି ସାଇଜ ର ପତ୍ର ତା ଦେହରୁ ବାହାରୁଛି ସେଇ ସାଇଜ ର ପତ୍ର ବାହାର କରିବାକୁ ଏତିକି ଚଉଡାରେ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଟା ଦରକାର। ଏପଟେ ସେପଟେ ଛୁରୀ ମାରି ତାକୁ କାଟି ପୁଣି ତାର ଲେନ୍ଥ ଟା ତା ଲମ୍ବ ଯେତିକି ମୂଳରୁ କିଛି କଟିଯିବ ଯେତିକି ସାଇଜ ହବ ସେଇ ସାଇଜ ର ଅଭିଯାନ ପୁରା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଫୋପଡା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟା ଦଳ ତାଳ ଗଛ ପତ୍ରରେ କେତେ ପିସ୍? ମିନିମମ୍ 5ଟା ମଞ୍ଜ ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ପୋତି ହବ। 5ଟା ମଞ୍ଜରେ ଖଣ୍ଡେ ତାଳ ଗଛ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି 10 ଖଣ୍ଡ ହରିବଂଶ ଲେଖା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ପୋଥି ସିଏ ପ୍ରାୟ 40ଟା ମଞ୍ଜ 50ଟା ମଞ୍ଜ ଲାଗିଛି। ଗୋଟି ତାଳ ଗଛ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗଛରୁ 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ମଞ୍ଜ ବାହାରିବ, 2ଟା 3ଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ କହି ବହୁତ ସମୟ ଦେଇ ତାକୁ ଆଣି ପାଣିରେ ମାଡ଼ି ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଏଇ ଯୋଉ 40ଟା ମଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ମତେ 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଛି ଏତିକି ପୋଥି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ରାତି ଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ନା ପେଶା? ଏଇଟା ମୋର ପେଶା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର ନିଶା। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଇନରେ ହଁ ମୋର ଯୋଉ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ସିଏ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆମେ ରଖିବା। ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଯୋଉମାନେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତାଳ ଗଛ ନଥିବ କି ଏ ଲେଖନୀ ନଥିବ। ଏ ଲେଖନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହେଇପାରୁନି। ସିଏ ଆମର ପୁରୁଣା ବାପାଙ୍କ ଜେଜ କି ତାଙ୍କ ଜେଜର ଏ ଲେଖନୀ ଏ ସବୁ ଲେଖନୀ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6-7ଟା ଲେଖନୀ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ଲେଖନୀ ରିଜେକ୍ଟ ଭାବିକି ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତି ଏ ଲେଖନୀଟାକୁ ଜଣେ ଫୋପାଡି ଦଉଥିଲା ମୁଁ ତାଠାରୁ ଆଣିଛି ତାକୁ ନେଇକି କମାରଶାଳରେ ତାକୁ ପଜା ପଜି କରି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁ ଏ ସବୁ ଲେଖନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଲୁହା ମିଳୁନି କି ଏ ଲେଖନୀ ମିଳୁନି। ନରମା ଲୁହାରେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ହେଇଯିବ ଲେଖି ହବନି। ତେଣୁ ତାର ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହାର୍ଡ ଲୁହା ଆଇରନ୍ ପିଓର ଆଇରନ୍ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ 2 ମାସ ଧରିକି ଯୋଉ ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ରଖନ୍ତି ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାକୁ ବି ଶୁଖାନ୍ତି। ହଁ ତାକୁ ଶୁଖେଇ ତାକୁ କାଟି ତାକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ବନ୍ଧେଇ କରି ଏଇ ଭଳିଆ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖି। ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କୋଉଥିରେ? ଏଇଟା ଦିଆ ହେଇଛି ବାଉଁଶ ବତା। ଆପଣ ବାଉଁଶ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବରୁ କାଠ ସବୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମ ପୁରୁଣା ପୋଥି ଗୁଡାକ ଯୋଉ କାଠ ବାଇଣ୍ଡିଂ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡା ସବୁ କାଳକ୍ରମେ ବହୁତ ଦିନ କାଠ ହେଲେ ସେଗୁଡା ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଚିପି ଦେଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ବାଉଁଶର ଲାଷ୍ଟିଂ, କାରଣ ବାଉଁଶ ବତା ଦିଆ ହେଇଥିବା ପୋଥି ବି ଅଛି ସେଗୁଡା ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ କାଠ ଗୁଡାକ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟା ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି ନାଇଁ ବାଉଁଶ ବତା ଯଦି ପାଗ କରିକିରି ପାଣିରେ ପକେଇକିରି ତାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ବହୁତ ଦିନ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟି ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆକୁ ନେଇକି ଆଉ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଏଇଆ ଯେ ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ମୋ ପିଲାମାନେ କି ମୋର ଯେ କଲିଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଲୋକମାନେ ଇଏ କଳାଟିକୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ପୁନରାୟ ଆଉ ଯେତେ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଲେଖିପାରିବିନି ସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହାର ସବୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଁ ପୋଥି ଅଛନ୍ତି ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଏ ଲେଖା କୁ ଶିଖନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଯେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ପୋଥି ବି ସେ ସମୟ ବାପା ଏବେ ପରିଣତିରେ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ସମୟରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସି ନାଇଁ ଆମ ବାପା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପୋଥି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାର ଆପଣ ତାକୁ ସାକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ପୋଥି ବା ସେ ଯୋଉ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ହଁ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଜେଜ ଅମଳରୁ ପୋଥି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ବାପା ହରିକୃଷ୍ଣ ମହାପାତ୍ର, ଜୟରାମ ମହାପାତ୍ର, ମଧୁସୂଦନ ମହାପାତ୍ର ସମସ୍ତେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପୋଥି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାପା ବି 5-7 ଖଣ୍ଡ 10 ଖଣ୍ଡ ପୋଥି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଣଜାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନଗରରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା କି ଆପଣ ଯୋଉ ଚଳିତ ମାସ ଯୋଉ ଗଲା ଭାଗବତ ମେଳଣ ଉଷୁମା ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ହେଲା ସେ ଯୋଉ 27 ଖଣ୍ଡ ଭାଗବତ ଯୋଉ ପୋଥି ଗାଦୀଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ନେଇକି କେବେ କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଲଣକୁ ତ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଏ ଠାକୁର ଆମର ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଥି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପୋଥି କଣ ଲେଖା ଥିଲା? ସେ ଯୋଉ ପୋଥି ମୁଁ ଦେଇଛି 27 ଖଣ୍ଡ ସେ
ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖା ଯୋଉ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୃତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ସାଇଜର ପୋଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି। କାରଣ ମୁଁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପୋଥି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆହୁରି ହଜାର ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ, ଓଡିଆ ପରମ୍ପରା ଆମର ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ କଣ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପୋଥିଟିକି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଥି ତ ଅଛି ଘରେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି ଏଇଆ କି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯେମିତି ପୋଥି ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଭାଗବତ ଗୀତା ପୁରାଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ସେଇଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଚେଷ୍ଟାରେ ମୁଁ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଥିଲା, ସେମିତି ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ 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 ପୋଥି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଲେଖିକିରି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ବା ଭାଗବତକୁ ଦାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପୁନର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ହବନି କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହବ। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 60-70 ପୋଥି ଲେଖି ସାରିଲିଣି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ଠାକୁର ଘରେ ବି ରଖିଛି। ପୁନରାୟ ହରିବଂଶ ଲେଖିବି ବୋଲି 30 ଖଣ୍ଡ ପୋଥି ଦରକାର, ଏଇ ବଡ ବଡ ପୋଥି ଦରକାର, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ଏ ହରିବଂଶ ଏତିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ 7 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ, 7 ଖଣ୍ଡିଆ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ହରିବଂଶ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅମୀୟ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଇଏ ପିଲା ବେଳୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଶା ପେଶା ଅନ୍ୟ କିଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ନିଶା ରୂପରେ ନେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଇଏ କେବଳ ଆଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହଁ, ଆଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିକି ଆଜି ମହାଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ସଫଳ ରୂପାୟନ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଇଏକୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ ପୁରାଣ ପୋଥି ଲେଖିଥିଲେ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲା। ସେଇଭଳି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ବା ଆଗକୁ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। हेमंत कुमार मिश्र हाँ कालिया ए कालिया तोर सब जन लक्ष्मीधर कर भागवत भाई रघुनाथ नांदी हरे कृष्ण पड़िया विजय कुमार साहू शिव प्रसाद लेखा
বাবাজি মহাপাত্র ହେଲା এটা ରିବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ବହି।